Good evening, students. Today I am going to continue the lesson, science lesson, sustainable management of natural resources. So till now we have discussed about the forest and wildlife. Okay, in my last class itself I have explained everything here. What are the stakeholders and who are the stakeholders, and also we have discussed about how the people, okay, who lives around the forest, they become a stakeholders, and the state and central government and the industrialist and the environmentalists. Okay, so they are all known as the stakeholders, and this I have already explained in my last class, but still one is there, one more remaining concept is there. What the wildlife nature enthusiasts who want to conserve nature in its pristine form. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ stakeholders, we come to the nature wildlife enthusiasts who are no way dependent on the forest but who may have considerable say in their management. So they conservationists were initially taken up with the large animals like lion, tiger, elephant and the rhinoceros. Okay, so there was the huge amount of plants and animals. Okay, so these were conserved by some people. Okay, that people, they are known as environmentalists. Okay, so here they are working without any expectation, okay, and without any selfishness. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಪರಿಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್, ಬಟ್ ಶುಡಂಟ್ ವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ, so the people who lives around the forest, they are also considered as a stakeholders, but their life cycle is completely depending upon the forest. But why not we consider the environmentalist ಅಲ್ವಾ? ಪರಿಸರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ, ಈ ಕಾಡುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎನಫ್ instance of local people working traditionally for conservation of forest. For example, the case of Bishnoi community. Okay, this is very important. Okay, so this is the name of the community which is who are living in the western Rajasthan on the border of Thar desert. Okay, ಈ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಲಿ ಈ ಬಿಷ್ನಾಯ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. Okay, so the conservation of forest and the wildlife has been religious tenet for them. Okay, these nature loving people have 4 centuries ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ನೇಚರ್ ಲವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ, ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಜನರು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಈ ಬಿಷ್ನಾಯ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so these people were also working on the conservation of forest and wildlife. Okay, and they also a part of the conservation of wildlife. Okay, ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇವರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so these nature loving people have for centuries been conserving the flora and fauna. So flora fauna ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so to the extent of sacrificing their life to protect the environment. Okay, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇವರ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ಸಹ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ.
Okay, so they are living with the basic philosophy of living things have a right to survive, share all the resources. Okay, ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಸಮನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೃತ ದೇವಿ Bishnoi National Award for Wildlife Conservation is, everyone must underline this, ಅಮೃತ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣಾಯ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ದೇವಿ ಅನ್ನೋರೊಬ್ಬರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಾರ್ಡ್, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅವಾರ್ಡು ಅಮೃತ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣಾಯ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಅಮೃತ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣಾಯ್, ಹೂ ಇನ್ 1731 sacrificed her life along with 363 other for protection of Kejri trees. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಮೃತ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣಾಯ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ವುಮನ್. ಓಕೆ, ಆ ವುಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1731. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 363 ಅಂದರೆ 363 ಕೇಜ್ರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಜ್ರವಾಲಿ ವಿಲೇಜ್ ನಿಯರ್ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಾಲಿ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ, ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು 363ರಷ್ಟು ಕೇಜ್ರಿ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So studies have shown the prejudice against the traditional use of forest areas has no basis. So here is an example of Great Himalayan National Park contained with the reserved area. Reserved area ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಹಿಮಾಲಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಮೆಡೋಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಗೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಶೀಪ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಪೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೀಸ್, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಿಡಗಳಿತ್ತು. ಇಂಥ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕುರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕುರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಂಥ ಆಲ್ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸನ್ನು ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ಸೊ ಇಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಶೆಫರ್ಡ್ drove their flock from the valleys every summer. So when this national park was formed, the practice was put to end. So now it is seen without the regular grazing by sheep, the grass first grows very tall and then falls over to preventing fresh growth. ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಮರಗಳು. ಸೊ ಇಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಲ್ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಸೇಫ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನು ತರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So next is the movement of protected area as
by keeping the local people out by using force cannot be possibly successful in long run. In case damage caused to the forest cannot be attributed to only the local people, caused to the forest cannot be attributed only the local people, and cannot turn blind eye to the deforestation caused by industrial needs or development project like buildings, roads and or dams. So the damage caused in these reserved by tourists or the arrangement made for their convenience is also be considered. So here some people, okay, some tourists, okay, so these tourists what they are used to do is they are going to destroy some tourist places. So when they went to the visit to that area, they are going to damage some places. Okay, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರುಗಳನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. Okay, so we need to accept the human intervention has been very much a part of forest landscape. So what has to be managed in the nature and what may extend this intervention? So forest resource ought to be used in a manner that is both environmentally and developmentally sound in the words. So while environment is preserved, the benefit of the controlled exploitation go to the local people ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ our environment. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಪರಿಸರನ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೋ ಟು hand in hand. So the kind of economic and social development we want to will ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed. Okay, so the environment must not be regarded as a pristine collection of plant and animals. So here we should not grow or we should not care about the forest only for our selfishness. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ that we should consider is that it as our resources ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೇರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ಕಾಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. Okay, so and to meet our marital aspirations. So if we are going to conserve the forest and the wildlife, and socially and as well as economically we become improved. That is what about this. It is here this concept is very important. Amrita Devi Bishnoi Award, okay, in which year it was started and in which field the Amrita Devi Bishnoi Award to given. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ we need to consider if the goal of all the above stakeholders with regard to the management of the forest are the same. Forest resource are often made available for industrial use rates far below the market value, while these denied to the local people. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದ ಹಗ್ ದ ಟ್ರೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀ. So was the result of the grassroots level effort to the end alienation of people from their forest. So the movement originated end the alienation of people from their forest. So these originated from the incident in the remote village called Reni in Agarwal. Yes, ಎಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? ರೆನಿ ಇನ್ ಗರ್ವಾಲ್. ಸೊ ರೆನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಗರ್ವಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಅಪ್ ಇನ್ the Himalayan during the early 1970s. So there was a dispute between the local villagers and a logging contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರೋರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮಿಷನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಹಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮರಗಳ ಕಟ್ಟೋನಾಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. Okay, so on particular day, the contractor workers appeared in the forest to cut the trees while men folk were absent. So, undeterred, the women of the village reached the forest quickly and clasped the tree trunk, thus preventing the workers from the felling the trees. Thus, thwarted, the contractor had withdraw. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಟ್ time. So by this way they can save the millions of people. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. So inherent in such competition to control the natural resources is the conservation of replenishable resource. Especially the method of use was being called into question. So the contractor would have felled the trees, destroying them forever. So the communities traditionally lopped the branches and plucked the leaves. So allowing the resource to replenish over time, the Chipko movement quickly spread across the community and the media. Okay, so ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅಲರ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಬರಬಹುದು, ಸೊ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, so allowing the resource to replenish over time, the Chipko movement quickly spread across the community and the media and forced the government to whom forest being. So to rethink their priorities in use of forest produce. Experience has taught people that destruction of forest affected not just availability of forest product but also quality of soil and the sources of water. Participation of local people can indeed lead to the efficient management of forest. So here the people of this local people, people of this village, they are going to request to the government to save the trees. And also they explain why they need the trees and also the forest. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮರಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು.
So it is this responsibility is not only belong to the government. ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ 1972 the West Bengal Forest Department recognized the failures in reviving the regarded Sal Forest South Western District of the state. ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. ಸೊ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ had led to a complete alienation of the people from administration, resulting in frequent clashes between forest officers and the villagers. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿರೋರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸಿಗೂ ತುಂಬಾ ವಾಗ್ವಾದ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So forest and the land related conflicts in the region were also a major factor in fueling the militant peasant movement led by the Naxalites. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಬಿಡಾರ ಹೂಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this should be identified by the government and that should be punished. And accordingly the department changed its strategy. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರಾಬರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ನಾಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ at the instance of far seeing forest officer A.K. Banerjee. Okay, underline this. Who was that? A.K. Banerjee. So villagers were involved in the protection of 1272 hectares of badly regarded Sal forest. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಎಕರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ A.K. Banerjee. So villagers were given employment both in the silviculture and the harvesting operation. So 25% of the final harvest and are allowed fuel wood and fodder collection on payment of nominal fee and with active willing participation in the local community. Alva. So here this A.K. Banerjee was a forest officer. ಇವ್ರು ಯಾರು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ. ಇಡೀ ಅರಣ್ಯದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅರಾಬರಿ underwent the remarkable recovery in 1983. Previously worthless, the forest was valued rupees 12.5 crores. Okay, ಅಷ್ಟು 12 crore ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, this is about this. Okay, I will stop here and I will continue in the next class. Thank you.